Hello friends, welcome to the cable networking and e-learning program of Lokmanya Tilak Mahavidyalaya Vadi in association with Shikshan Prasarak Mandal Vidyalaya and Junior College Vadi for standard 12 students. I am Anand Hood. I welcome you to the period of English. Friends, we are watching the lesson, the sixth lesson in our first section, that is Into the Wild, in which there are two parts. We have seen the first part, we have completed it. Now we are watching the second part of this lesson. The name of the second part is Tracking the Panther of Nagarhole, CN Traveler magazine, published by Land Rover. And this is our second period about this topic. In the previous topic of this part, we have seen that Shahaz Jung, a wildlife photographer, a cinematographer, big cat tracker, man animal conflict resolution seeker, and a lodge owner. A versatile man, Shahaz Jung, who performed such things in his life, who works in the Rajiv Gandhi National Park, that is known as Nagarhole Forest or Nagarhole Park. He is telling us about his entry into the world of wildlife photography. He clearly recalls and tells us about this thing. While they were at a junction, they went to a place where they found two panthers. One who is nearing his old age, and the next one who is entering into his youth. Clear indication that there is going to be a fight between these two, the past and the future. The coming who is coming into his prime age, and one who is entering into its old age. But as it was time, the night was nearing, the sun was nearly setting down. They have to move from there. But the next day, this man again visits to that place where he found this youth, the panther who was entering into his youth, sitting on a big rock. Blood was gushing from his cut. He is sitting like a lion. The clear witness that they both have fought, and now this young tiger or the young leopard has is the king of the region. Shahjang named this panther as Scarface. This thing we have to see in our this period. Let's see what is given there. Photographs of that leopard, the victor, Scarface. He named it as Scarface, as Shahaz named him. Not only made Shahaz famous among India's wildlife community, but also
lead to Shah's enviable reputation as a chronicle of the wild. Friends, before continuing, let's have the meaning, or let's have the portion which we have seen in our previous period in Marathi. मित्र हो, गेल्या कित्येक दिवसांपासून आपण आपल्या पहिल्या सेक्शन मधला 6वा धडा इन टू द वाईल्ड आपण बघून राहिलेलो आहोत, ज्यामध्ये 2 पार्ट्स आहेत. पहिला पार्ट आपण आधीच संपवलेला आहे किरण पुरंदरेंच्या संदर्भात. दुसरा पार्ट आपण जो बघून राहिलेलो आहोत त्याच्यावरचा हा आजचा दुसरा पिरियड. त्या पार्टचं नाव आहे ट्रॅकिंग द पॅन्थर ऑफ नागरहोल, जे CN ट्रॅव्हलर मॅगझिन मध्ये पब्लिश झालेला आहे. पब्लिश केलेला आहे लँड रोवर इंडिया यांनी, ज्यामध्ये शहाद जंग, जो एक मल्टी स्टार म्हणूया आपण, कारण तो एक वाईल्ड लाईफ फोटोग्राफर पण आहे, तो एक मोटोग्राफर पण आहे, सिनेमोटोग्राफर ज्याला आपण म्हणतो, अ बिग कॅट ट्रॅकर सुद्धा हा व्यक्ती आहे, आणि मॅन ॲनिमल कॉन्फ्लिक्ट, मानव आणि वन्य प्राणी यांच्यामध्ये जे द्वंद्व आहेत, जे वैर आहे, त्याचा सोल्युशन सीकर, त्यांच्यातलं वातावरण निवळण्याकरता काम करणारा हा व्यक्ती आहे. आणि हा एक स्वतःचं लॉज चालवणारा लॉजर सुद्धा आपल्याला पाहायला मिळतो आहे, जो राजीव गांधी नॅशनल पार्क, ज्याला आज नागरहोल नॅशनल पार्क असं सुद्धा संबोधलं जाते, त्या ठिकाणी आपलं कार्य करताना आपल्याला दाखवल्या जातो आहे. शहाजंगनी अत्यंत क्लिअरली, किंवा आजही त्याचं या क्षेत्रामधलं वाईल्ड लाईफ फोटोग्राफर क्षेत्रामधलं पदार्पण त्याला आजही आठवते. तो क्लिअरली आपल्याला सगळ्या गोष्टी हितंभूतपणे सांगताना सांगतोय की तो अशा परिस्थितीमध्ये होता की ज्या ठिकाणी त्याला नवीन तारुण्यात आलेला एक बिबट्या आणि आपल्या वृद्धा अवस्थेकडे जाणारा एक बिबट्या आमने सामने, समोरासमोर त्याला दिसतात. क्लिअरली त्या ठिकाणी त्याला लक्षात येते की या दोघांमध्ये आता जबरदस्त युद्ध होणार, कारण कोणाचा ताबा आता या जागेवर असणार हे ज्याच्यातनं निर्धारित होणार होतं. पण संध्याकाळचा वेळ झाला होता, सूर्य अस्ताकडे चालला होता, त्याच्यामुळे त्यांना त्या ठिकाणाहून निघावं लागलं. पण दुसऱ्या दिवशी शहाज त्या ठिकाणी भल्या पहाटे येऊन पाहतो आहे की काय झालं, त्याचे काही ट्रेसेस त्याला मिळतात का. त्या ठिकाणी आल्यावर त्याला जो तारुण्यात आलेला बिबट्या होता, तो एका मोठ्या खडकावर बसलेला दिसत होता, आणि कालच्या द्वंद्वाचे संकेत त्याच्या चेहऱ्यावर त्याला दिसत होते, कारण त्याच्या चेहऱ्यावर एक कट लागला होता ज्याच्यातनं रक्तप्रवाह होऊन राहिला होता, आणि तो त्या दगडावर ऐटीत बसला होता, जणी काही आता तो या भूप्रदेशाचा, या इलाक्याचा तो आता राजा होता. म्हणजेच कुठेतरी हा नवीन बिबट्या, ज्यांनी आता आपल्या टेरिटरीचा, या इलाक्याचा राजा होण्याचा मान पटकावला होता, त्याचं एक नवीन आयुष्य सुरू होऊन राहिलं होतं. तशाच पद्धतीचं शहाजंगचं सुद्धा या ठिकाणी नवीन आयुष्य सुरू होऊन राहिलं होतं ऍज अ वाईल्ड लाईफ फोटोग्राफर. आणि याच बिबट्याचा शहाजंगनी मागोसा घेतला, पाठपुरावा केला, आणि समोर अजून काय सांगितलं जात आहे याच्यात आपण आपल्या या आजच्या पिरियडमध्ये पाहूया. पहा कशा पद्धतीने हा पिरियड आपल्याला समोर येतो आहे. फोटोग्राफ्स ऑफ दॅट लेपर्ड जो आता जिंकला होता, हु हॅज वन
the battle, the victor. He named it as Scarface, as Shahs named him. As Shahs named that leopard as Scarface, not only made Shahs famous, he not only made him famous among India's wildlife community. Shahjang was not only famous in India's wildlife community, but also lead to Shah's inviolable. What is inviolable? Inviolable, desirable, which is desired by him. Reputation as a chronicler. What is chronicler? Someone who keeps the record of the past. A historian, which we called it. That means Shahjang, because of the photos, because of the clicks of Scarface, not only famous in India's wildlife community, but he also achieved the reputation of a historian, one who keeps the record of the past event. Because now Shahjang is keeping the record of the Scarface and other animals in that territory of the wild. He is now mentioning all the incident of the wildlife. Through my journey of photographing Scarface, as he approached or as he began his journey of photographing of Scarface, I have discovered other leopards. While following the Scarface, he not only followed the Scarface, but other leopards also. His mates, the companion of Scarface, and discovered his nemesis. Was it nemesis? What is nemesis? Nemesis means a long standing rival, arch enemy, tigers. He also discovered about his enemies, not only about his mates, but also about his enemies. This thing is discovered by this Shahjang. I also discovered the current protagonist. I look at very carefully what Shahjang is saying here. I also discovered the current protagonist. What is protagonist? Protagonist, the principal character in a work. Now the work is done, or the present work which this Shahjang is doing, he is the principal character in his work. Of my work, I also discovered the current protagonist of my work, Saya, while tracking Scarface. While tracking Scarface, Shahjang discovered the hero of his current work, Saya. Who is Saya? This is the world's first Black Panther. It is the name of the Black Panther, world first Black Panther. Please hear carefully. The pictures now I am going to show you is the pictures of world's first Black Panther. Remember it. He is the first Black Panther of the world. And Shahjang named it as Saya. What is Saya, friends? Saya is a Hindi word. So it is written in a slang language here. What is Saya? Saya means shadow. Why he called it Saya? Because of this thing, the picture is which appeared on your screen. As you are watching this picture, in the right corner of the bottom, you will find two tigers there. Sorry, two
leopards there. One in golden, black spotted, and the next one is of black colored leopard. But it is pretended that it is the shadow of the golden black spotted panther. It is the shadow. But no, it is not a shadow, but it looks like a shadow. So Shahazjung named this panther, named this leopard as Saya, the shadow, while tracking Scarface. He discovered this black panther, Saya, and now this black panther or this black leopard is the principal character of Shahazjung's work. This is the world's first black panther, the behavior of which is being documented so intimately. What is intimately, friends? Intimately means in a close manner. In a close manner on camera. Now, the behavior of the Black Panther is being very closely covered up in cameras, intimately on camera by tracking its movement. They are tracking its movement on cameras. So far, all the research on the animal has been done through camera traps. All the research work on the Black Panther nowadays, all the research has been made through these camera traps. Several cameras are put in the forest and they are recording each and every movement of this Black Panther. Through many months of toil, what is toil? Hard work. Shahaz had managed to collect precious footage. What is said here? Through many months. Shahazjung had to give many months to track this panther, to manage a precious footage of this animal. Precious footage including that of the animal's mating. He has also recorded or captured the images of mating of this animal to piece together. What is piece together? Create something by joining the separate parts of it together. The several photographs are being put together for incredible landscape of a Black Panther's life, to reveal the life of this Black Panther, to reveal or to make known of this Black Panther. He is putting the captured images in a series so that we can know about this Black Panther's life. Let's see in Marathi. मित्र हो, जसं मागच्या पिरियड मध्ये आपण बघितलं होतं की ते द्वंद्व ज्याच्यामध्ये स्कारफेस जो आत्ताचा हिरो जो आता सध्या दाखवला जातो आहे की ज्यांनी शहाजजंकला त्याच्या पिक्चर्सनी शहाजजंकला नुसतं भारतातच नव्हे तर वाईल्ड लाईफ कम्युनिटीमध्ये, इंडियाज वाईल्ड लाईफ कम्युनिटीमध्ये आणि एकंदरीत त्याला प्रसिद्ध केलं. शहाजजंकनी त्याला स्कारफेस हे नाव दिलं होतं. स्कारफेस, त्याच्या चेहऱ्यावर खूण असते, त्याला स्कारफेस अशा पद्धतीने समजलं जाते. आणि शहाजला त्याच्या
तो जो राजा ज्यावेळेस झाला त्याच्या चेहऱ्यावर तो कट त्याला दिसला होता, म्हणून त्यांनी ते स्कार फेस नाव त्याला दिलं होतं. ज्यांनी शहाजंकला इंडियन वाईल्ड लाईफ कम्युनिटीमध्ये अत्यंत प्रसिद्ध केलं. नुसतं प्रसिद्ध इथं असंच नाही, तर त्याचं रेप्युटेशन सुद्धा ऍज अ क्रोनिकल ज्याला म्हटलं गेलेलं आहे, की जो इतिहासाच्या नोंदी ठेवतो, ज्याला आपण इतिहासकार म्हणतो, या वाईल्ड लाईफच्या सर्व नोंदी स्कारफेस पासनच्या तो ठेवायला लागला होता, म्हणून त्याला तशा प्रकारातलं संबोधन सुद्धा प्राप्त झालं. एवढा प्रसिद्ध हा शहाजंकला या स्कारफेसनी प्रसिद्धी प्राप्त करून दिली त्याच्या फोटोग्राफ्सनी. आपण त्याचे फोटोग्राफ सुद्धा बघून राहिलेलो की किती सुंदर प्रकारातले ते फोटोग्राफ्स आपल्याला दिसत आहेत. आणि मुद्दामून म्हणूनच हे फोटोग्राफ मी या स्लाइडवर आपल्या समोर ठेवलेले आहे. आता स्कारफेसचा पाठलाग करणं, त्याच्या संदर्भातली सगळी माहिती मिळवणं, त्याचे फोटोग्राफ्स काढणं, हे करत असताना त्याला त्याच्या सोबत असणारे त्याचे मेट्स ज्याला म्हटलं गेलेलं आहे, त्याचे सोबती, इतकंच नव्हे तर त्याच्या सोबत दुश्मनी किंवा त्याचं वैर असलेले सुद्धा पॅन्थर्स त्याला पाहायला मिळालेले, ज्याला नेमेसिस म्हटलं गेलं होतं. आय ऑल्सो डिस्कवर द करंट प्रोटॅगॉनिस्ट. आता त्याला याचे सोबती कोण होते, याचे दुश्मन, याचे शत्रू कोण होते, ज्याला टायगर्स म्हटलं गेलेलं आहे, याची सुद्धा इतंभूत माहिती त्यांनी जी मिळवली होती. त्याच्यासोबत सध्याचा त्याचा नायक असलेला मित्र, हो लक्षात घ्या, स्कारफेस येण्याच्या अगोदर कोणीतरी याच्या गादीवर बसलेलं होतं. त्या इलाक्याचा राजा कोणीतरी होता. त्याची जागा स्कारफेसनी घेतली होती. स्कारफेसचे सुद्धा आयुष्य तो सुद्धा कुठे ना कुठे वृद्ध काळाकडे वळलेला. त्याची जागा सुद्धा कोणीतरी घेणार, हे चालतच राहणार जंगलाचं. आणि म्हणूनच मागच्या एका पिरियडमध्ये एक सुंदर वाक्य होतं, द जंगल हॅज टेकन इट्स टोल. प्रत्येक ठिकाणी ही गोष्ट आपल्याला पाहायला मिळते. आणि सध्याचा आता त्याचा जो प्रोटोगॉनिस्ट, ज्याला प्रिन्सिपल कॅरेक्टर म्हटलं गेलेलं आहे, ज्याचं नामांतरण त्यांनी ऍज अ साया म्हणून केलं होतं, जो जगातला स्कारफेसला पाठलाग करत असताना त्याला त्याचा आत्ताचा हिरो जो आहे, साया ज्याचं नाव दिलेलं आहे, तो त्याला दिसला. त्याचाही त्यांनी पिछा केला, पाठलाग केला, त्याचाही संदर्भातल्या नोंदी केल्या. जो जगातला वर्ल्ड फर्स्ट ब्लॅक पॅन्थर आहे, जगातला पहिला काळा बिबट्या आपल्याला पाहायला मिळतो आहे, जो जगातला सगळ्यात पहिला काळा रंगाचा. आणि म्हणूनच मी अशा प्रकारातले चित्र त्याचे आपल्या समोर ठेवलेले आहे. आणि त्याला त्यांनी साया हे नाव का दिलं, तर म्हणून आपल्या उजव्या हाताच्या कोपऱ्यामध्ये, खालच्या कोपऱ्यामध्ये मी आपल्या समोर एक मोठं फोटोग्राफ ठेवलेला आहे, की ज्या ठिकाणी समोर आपल्याला एक गोल्डन कलरचं, त्याच्या अंगावर ब्लॅक स्पॉट्स असलेले एक बिबट्या दिसतो आहे. आणि त्याच्याच मागे आपला हा साया दिसतो आहे. प्रतीत असं होत आहे की समोर जो गोल्डन कलरचा बिबट्या आहे, त्याची सावली ही जमिनीवर पडते आहे की काय, अशा प्रकारातलं ते प्रतीत होते आहे. म्हणून कदाचित शहाजंकनी या ठिकाणी या बिबट्याला साया हे नाव प्रदान केलं, ज्याला आपण शॅडो म्हणतो, जो जगातला पहिला ब्लॅक पॅन्थर इथे संबोधल्या जाऊन राहिलेला आहे. आता या ब्लॅक पॅन्थरच्या सुद्धा बारीक सारीक हालचाली शहाजंक टिपायला लागला, त्याच्या नोंदी ठेवायला लागला. आणि आतापर्यंत जे काही रिसर्च या प्राण्यांवर झालेला आहे, ते कॅमेऱ्याच्या माध्यमातून जे काही फुटेज घेतल्या गेलेला आहे, जे काही व्हिडिओ रेकॉर्डिंग केलं असेल, जे काही त्यांचे स्नॅप्स मिळवलेले असतील आहेत, त्यांच्याच माध्यमातून आतापर्यंत या ॲनिमल्सवर लक्ष ठेवल्या गेलेलं आहे. आणि शहाजंकनी याच्यातली एक प्रामुख्याची गोष्ट केली, की त्यांनी या सगळ्या फुटेजेसला, सगळ्या पिक्चर्सला एका ठिकाणी, एका फिल्म मध्ये, एका याच्यात रोवण्याचा प्रयत्न केला. सगळे जोडून त्याचा एक लँडस्केप पिक्चर तयार करण्याचा, लँडस्केप बाब तयार करण्याचा प्रयत्न जो या ठिकाणी केला, ते अत्यंत
ज्यावरनं आपल्याला या ब्लॅक पॅन्थरचं आयुष्य समजायला सोयीचं झालं. याच्या समोर काय सांगितलं जातं पहा. साया, स्कारफेस and Pardus, the one who defeats in Scarface fight. Its name is Pardus. Saya, Scarface and Pardus, the leopard that lost to Scarface, have also laid Shahs down a different path of discovery. These three have led Shahs to different path of discovery. He discovered a lot of things with these three characters, Saya, Scarface and Pardus. Learning about them and lost to their habitats. Lost to their habitats, the dwelling place of these animals, habitats, has led Shahs to create the Buffer Conflict Resolution Trust of India, BCRTI. He established a firm, a trust, which is known as Buffer Conflict Resolution Trust of India, to solve the conflict. What is conflict, friends? Conflict, ज्याला आपण द्वंद्व म्हणतो, man versus animal, a fight between man versus animal. He tried to solve, or he tried to get solutions about this fight. So he created Buffer Conflict Resolution Trust of India. It's an agency that educates villagers who live in the fringe. What is fringe? Fringe means the outside boundary of the forest. He tried to educate these people who live near the forest, on the edge of the forest, on the importance of conservation. Why we should protect these animals? Why should we protect our forest? Because of this trust, they tried to educate these people. He says that we are in the heart of the man-animal conflict zone, explains Shahs. We are at the mid portion. We are in the heart, mid portion of this conflict zone. There is no specific buffer zone here around Nagarhole. As there is no specific buffer zone, there are two zones in the forest. One which is the interior part of the jungle, and the other zone is buffer zone, which is outer boundaries of the forest. Here is no such buffer zone. There is no specific buffer zone here at Nagarhole. The core area, the prime area of the forest ends where the field began. There is no boundary, there is no buffer zone between the middle part of the forest and the fields of man. So in dry season, elephants and wild boar. What is boar? Swine, रानडुक्कर ज्याला आपण म्हणतो. Incursions. What is incursion? Attack into fields are very common. In dry season, elephant as well as swines enter into the field and destroyed everything in the field. So there is a conflict between man and animal. Then older leopards like Pardus, who have lost territory. The one like Pardus, who lost to Scarface. These panthers lost territory in the forest, often carry away livestock from village. They often carry the pet animals of man, because they are the easy victims to them, to these such type of old panthers. They are easy victims. So they carry, and so also this creates
Resentment. What is resentment? A feeling of deep and bitter anger. So man is angry with such animals. Amongst local towards the animal on occasions leading to unpleasant situation. This create anger amongst local people towards the animal. This creates anger on occasion leading to unpleasant situation. Sometimes the situation was unpleasant because of such things. Let's see in Marathi. या पॅरेग्राफ मध्ये जे सांगितलं जात आहे की साया, स्कारफेस आणि पारडस. पारडस म्हणजे तो जो स्कारफेसला हरला होता. स्कारफेसनी पारडसला हरवून त्याची जागा मिळवली होती, तोच पारडस. यांचा पाठलाग करत असताना द लेपर्ड दॅट लॉस्ट टू स्कार, अनेक गोष्टी शहाजंकला उकलायला लागल्या, समजायला लागल्या. डिस्कवर लॉट ऑफ थिंग्स. त्याला ही सुद्धा गोष्ट समजली की कशा पद्धतीने या प्राण्यांचे हॅबिटेट, राहण्याचे जे ठिकाण आहेत, हे कसे कमी कमी होत चालले आहेत. त्यांना त्यांच्या जागेवरनं कसं मागे जावं लागत आहे. आणि याचाच परिणाम शास टू क्रिएट द बफर कॉन्फ्लिक्ट. आणि याचाच परिणाम म्हणून शहाजंकनी बफर कॉन्फ्लिक्ट रिझोल्युशन ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ज्याला BCRTI म्हटलं गेलेलं आहे, या ट्रस्टची निर्मिती केली की ज्यांच्या माध्यमातून माणसांमधला आणि या वन्य प्राण्यांमधला जो शत्रुत्व होतं, जे द्वंद्व होतं, ते कुठेतरी त्याच्यावर सोल्युशन्स काढल्या गेली, ते सोडवल्या गेलं. कारण आपल्याला माहिती आहे की कित्येकदा माणसाचं आणि प्राण्यांचं द्वंद्व कशावरनं होते, तर कित्येकदा वन्य प्राणी माणसाच्या शेतामध्ये येऊन त्याचं पीक नेस्तनाबूत करतात. जसं या ठिकाणी एलिफंट्स आणि बोर म्हणजे रानडुकरांच्या संदर्भात सांगितलं गेलेलं आहे. कित्येकदा त्यांचं पीक हे उद्ध्वस्त करतात, खाऊन टाकतात. त्याच्यामुळे त्यांना राग येतो, वन्य प्राण्यांवर ते चिडतात. कित्येकदा पारडस सारखे जे वृद्ध काळाकडे वाटचाल करणारे जे पॅन्थर्स आहेत, बिबटे आहेत, ते माणसांचे पाळीव प्राणी हे पळवून नेतात. कारण ते त्याचे इझी विक्टिम्स आहेत, बांधलेले असतात, सगळं माहिती आहे. त्याच्यामुळे त्यांच्यावर हल्ला करणं अत्यंत सोयीचं असते. आणि म्हणून ते पारडस सारखे वृद्ध काळाकडे जाणारे जे बिबटे होते, प्राणी होते, ते अशा प्रकारातला लाईव्ह स्टॉक ज्याला म्हटलं गेलेला आहे, ते घेऊन जायचे. त्याच्यामुळे तर कॉन्फ्लिक्ट अजून वाढायचा. त्याच्यामुळे माणसामधलं आणि प्राण्यामधलं हे जे द्वंद्व होतं, याला मिनिमाइज करण्याकरता त्यांनी या बफर कॉन्फ्लिक्ट रिझोल्युशन ट्रस्टची निर्मिती केली की ज्याच्या माध्यमातून तिथल्या जंगलाच्या लगत असणारे जे गावं होते, त्या गावाच्या लोकांना शिक्षित करण्याचा प्रयत्न केला गेला. आणि स्पेशली नागरहोल मध्ये आपल्याला असं पाहायला मिळते आहे की जिथे मेन जंगल संपते, ज्याला इंटेरियर पोर्शन म्हटलं जातो, त्याच्यानंतर लगेच माणसाचे शेत आपल्याला पाहायला मिळतात. इथे कुठेही बफर झोन नावाचा प्रकार आपल्याला दिसत नाही. कुठल्याही जंगलामध्ये दोन प्रकारातले झोन असतात. एक इंटेरियर झोन, ज्यामध्ये वन्य प्राणी जिथे कोणालाही जाण्याची अनुमती नसते, ज्या ठिकाणी ते वास्तव्याला असतात. आणि दुसरा झोन असतो बफर झोन, म्हणजे त्या जंगलाला लागून असलेला त्याचा बाहेरचा भाग असतो, त्याला बफर झोन म्हटलं जाते. पण नागरहोल मध्ये असं कुठल्याही प्रकारातला बफर झोन त्या ठिकाणी नाही. कारण जिथे मेन जंगल संपते, त्याच्यानंतर लगेच शेतकऱ्यांच्या वाहण्याच्या शेती सुरू होतात. आणि त्याच्यामुळे या ठिकाणी द्वंद्वाची परिस्थिती प्रामुख्याने निर्माण होते. याच्यामध्ये शहाजंकनी BCRTI ची स्थापना करून हा कॉन्फ्लिक्ट सोडविण्याचा प्रयत्न केला, ज्यांना शिक्षित करून तशा प्रकारातलं ट्रेनिंग देऊन त्यांना या संदर्भातल्या गोष्टी समजावून सांगण्याचा प्रयत्न या माध्यमातून केला गेला. या ठिकाणी मित्रहो आपण थांबतो आहे.
We are approaching our time. So we are stopping here. Today's homework is, let's see what is today's homework. Choose appropriate phrases, expression from the extract given in the brackets. Some words are in their bracket. काही शब्द त्या ठिकाणी तुम्हाला ब्रॅकेटमध्ये दिलेला आहे आणि खालच्या रिकाम्या जागेमध्ये आपल्याला ते योग्य फ्रेजेस एक्सप्रेशन्स त्या ठिकाणी भरायचे आहेत. पहिला आय वॉज ऑन डाएट फॉर सम डेज बट टुडे आय एम गोइंग टू ईट फिल इन द ब्लँक. वरती जे आहे टाइम अँड अगेन, टू वन्स हार्ट कंटेंट, फ्रँटिक स्पीड, इन अ जिफी, हे शब्द आहेत. हे शब्द आपल्याला या ठिकाणी भरायचे आहेत. दुसरा आहे एव्हरी मदर स्कोल्ड्स हर चिल्ड्रन फिल इन द ब्लँक फॉर द ओव्हर यूज ऑफ द मोबाईल फोन. तिसरा आहे ऑल देअर एज्युकेशनल प्रॉब्लेम्स वेअर सॉर्टेड आउट फिल इन द ब्लँक बिकॉज ऑफ द फंड गिवन बाय अन NGO. आणि शेवटचं आहे पहिल्यातलं, राज ran at a fill in the blank to catch the train. You have to fill these words in these blanks, appropriate word in the blanks. The second homework is, imagine you have visited the jungle of Nagarhole. Write a report to be published in your college magazine oblique in a local newspaper. You have to write a report writing. एक रिपोर्ट आपल्याला या ठिकाणी लिहायचा आहे की जो आपल्याला आपल्या कॉलेजच्या मॅगझिन करता किंवा लोकल न्यूजपेपर मध्ये देण्याकरता तो छापण्याकरता द्यायचा आहे. अशा प्रकारातला एक रिपोर्ट आपण या ठिकाणी द्यावा. इफ यू हॅव सम प्रॉब्लेम्स रिगार्डिंग टुडेज व्हिडिओ, काइंडली कॉन्टॅक्ट मी ऑन माय फोन नंबर. माय फोन नंबर इज ऑन युअर स्क्रीन. If you want to watch this video again, our college YouTube link is given there and my backup link is also given there, on which you can only watch my English videos. Kindly raise your problems. Ask us. Thank you.